बुल्ले शाह दी काफ़ी जी। एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। एक अल्फों दो तीन चार होए, फिर लख करोड़ हज़ार होए, फिर उथों बाज शुमार होए। एक अलिफ दा नुक्ता न्यारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। क्यों पढ़ना है गड्ड किताबां दी, क्यों पढ़ना है गड्ड किताबां दी, सिर चाना है पंड अजाबां दी। हुण होई आ शक्ल जलादां दी, अगे पैंडा मुश्किल भारा है। एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। बन हाफज हिफज कुरान करें, बन हाफज हिफज कुरान करें। पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, फिर नेमत विच ध्यान करें। मन फिरदा ज्यों हलकारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। बी बुल्ला बोड़ दा बोया सी, बी बुल्ला बोड़ दा बोया सी। ओ बिरच जा वड्डा होया सी, जद बिरच ओ फानी मोया सी, जद बिरच ओ फानी मोया सी। फिर रह गया बी इकारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। तो तुसी सब ने बहुत सोहनी काफ़ी पढ़ी है, बिल्कुल ठीक पढ़ी है, क्योंकि ये जुबानी साढ़े तक पहुँचियाँ, फिर लहजे दे फ़र्क दे नाल थोड़ा थोड़ा फ़र्क पै गया, लेकिन बाकी सब ने बहुत सोहनी पढ़त है जिहड़ी ओह कीती है। असी पहली काफ़ी पढ़ी सी अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा, बे दी खबर ना काई, बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई। ऐन ते गैन दा फ़र्क ना जाना, गल अलिफ समझाई। बुल्ला कौल अलिफ दे पूरे, दिल दी करन सफाई। दूजी असी पढ़ी सी रांझा रांझा करदी नी मैं आपे रांझा होई, सद्दो मैनू तीदो रांझा हीर ना आखो कोई। तीजी काफ़ी असी पढ़ी सी बेहद रमज़ां दसदा नी मेरा ढोलन माही, मीम दे ओले वसदा नी ढोलन माही। असी अलिफ तो गल शुरू कीती सी ते अज असी अलिफ ते गल मुकानी है, क्योंकि कहानी भी इन्नी ही। अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा तो शुरू हुई सी ते रांझे ने सानू अलिफ दी पछाण कराई, मंसूर ने सानू अलिफ दा रंग विखाया, ते हुण बुल्ले शाह दी चौथी काफ़ी एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। गल जिहड़ी पहले दिन कीती सी अज भी उही है, क्योंकि बुल्ले शाह दे कोल गल है ही एक, वननेस दी, इकाई दी। तुसी एक नूं एक औंकार करके समझो तो तुहानू बुल्ले शाह दी काफ़ी ज़्यादा आसानी नाल समझ आ जाएगी। जिहड़ी वननेस पूरी गुरबाणी दे विच बार बार दसी समझाई पढ़ाई गई है, बुल्ले शाह दा अलिफ है जिहड़ा ये उसे नूं ही समझा रहा। सो इहदी पहले एक असी सादी पढ़त कर लैंदे आ, ताकि जिहड़ा कोई मुश्किल लफ्ज़ तुहानू नहीं समझ आया वो समझ आ जाएगा। एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है कि सानू बहुता पढ़न की लोड़ नहीं है। जे असी अलिफ पढ़ लिया, अलिफ का मतलब है कि अल्फ़ाबैट पहला नंबर 1 ते जिहड़ा अल्फ़ाबैट है वो अलिफ है। एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है, एक अल्फों 2 3 4 होए, फिर वो एक तो बाद दूजा अल्फ़ाबैट, तीजा चौथा, फिर उहदे तो होर लफ्ज़ बने, फिर उहदे तो होर जुमले बने, फिर उहदे तो किताबां बनियां, फिर किताबां तो किताबां बनियां। सो ये जिहड़ा पहला हिस्सा है ये वो गल कर रहा। एक अल्फों 2 3 4 होए, एक तो 2 3 4,
फिर लख करोड़ हज़ार, 1 तो 2 3 4 तो वध के लख करोड़ हज़ार हो गए, और फिर उसके बाद काउंटिंग हो ही नहीं सकती। इन्ना कुछ एक तो बन गया। एक अलिफ का नुकता नहीं आ रहा है, पर अलिफ कित्थों बनिया? अलिफ एक नुकते तो बनिया, एक डॉट तो, एक बिंदी तो, शुन तो। क्यों पढ़ना है गढ़ किताबां दी? हुण जो सिस्टम की हालत है साडी इत्थे, वो बुल्ले शाह ने साडे अगे रखी कि तू किताबां पढ़ना है। ढेर लाए हुए ने किताबां दे, प्रोफैसरियां, डॉक्टरियां, वकालतां, इंजीनियरियां, पता नहीं की कुछ। बुल्ले शाह कहंदे क्यों पढ़ना है गढ़ किताबां दी? क्यों तू किताबां दी गढ़ पढ़ना है? गढ़ मतलब गड्ढा, बहुत वड्डी पंड। असी जिहड़ा रेड़े दे अगे, लकड़ी का रेड़ा जिहड़ा हुंदा उहदे अगे जानवर लाया होवे तो उहनूं भी असी गढ़ कहने आ। कि तू भरिया होया है अपने नाल समान किताबां दा, क्यों पढ़ना है गढ़ किताबां दी? सिर चाहना है पंड अजाबां दी। जिन्ना असी पढ़ने उन्ना असी कन्फ्यूज होना है, असी होर मुश्किल दे विच पै जाने, किन्नू ठीक मनीए किन्नू गलत मनीए। हुण होई है शक्ल जलादां दी, फिर वो इन्नी गढ़ पढ़ के जदों असी अपने आप दे नाल डॉक्टरी प्रोफैसरी ला लैने आ, तो फिर उसदे बाद असी इंसान तो नहीं रहिंदे। फिर साडे अंदर हौमे इन्नी आ जाती है कि साडे लिए बाकी सारे ओपरे हो जाते हैं, स्ट्रेंजर्स हो जाते हैं। ईवन असी आप अपने आप लिए ओपरे हो जाते हैं, क्योंकि वो मैं इन्नी ज़्यादा बन जाती है कि फिर पिछे बंदा तो रहिंदा ही नहीं, इंसान जिउंदा जी तो रह ही नहीं जाता, वो मटीरियल ही बचता सारा। तो फिर वो शक्ल जलादां वाली होनी है ना। जलाद होंदा है जिहड़ा मारन वाला है, जिहड़ा तुहाडी गर्दन लांदा है, जिहड़ा तुहानूं मौत देंदा है। की इलम सानूं मौत देण लई है? किहड़ियां किताबां तू पढ़ियां ने, किहड़ा इलम तू पढ़िया है जिन्हों पढ़ के तू अपने सिर ते अजाब नाजिल कर लिया है, और तेरी शक्ल जलादां वाली साडी शक्ल बदल जाती है। जिन्ना जिन्ना असी अपने आप तो एलीनेट हाँ, जिन्ना जिन्ना असी अपने आप तो डिटैच हाँ, उन्नी उन्नी साडी शक्ल बदलती है। तो सानू लगता सामने वाला बदल गया, बदले असी आप होने, क्योंकि अपने अंदर दी अपनी हौमे तो दिसनी नहीं जिहड़ी उस इलम ने बना दिती है। अगे पैंडा मुश्किल भारा है, तो सफ़र है जिहड़ा वो फिर मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि असी हर वेले आर्ग्यू कर रहे हैं, असी हर वेले अपनी मनवा रहे हैं, और यह सारा कुछ करके जिहड़ी हौमे बनी उस पारों असी कल्ले हो गए। तो कल्लियां ते एक कदम टुरना भी मुश्किल है। फिर हुण दूजे पासे गल आ गई जिहड़ा असी धर्म की तालीम लैने आ कि ठीक है दुनिया की तालीम गलत है, दुनिया की जिहड़ी एजुकेशन है वो डिफरेंट है। सो असी की करने, असी इंज करने, असी दीन की तालीम लै लैने, असी रिलीजीयस एजुकेशन है जिहड़ी वो लै लैने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ करना है? बन हाफज हिफज कुरान करें। कुरान मुसलमाना दी किताब है, धर्म दी, मजहब दी, और एक वड्डी कलैक्शन है। पर उस पूरे नूं जिहड़ा जुबानी याद करता है, मूँह जुबानी, उन्होंने कहते हैं ये हाफिज है, यानी वो सब कुछ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ हिफ्स होया होया। ਉਹਨੂੰ पूरा कुरान जितों भी तुसी सुन लो ਉਹਨੂੰ जुबानी याद होवेगा। एक बहुत वड्डा लैवल है स्टडी का, कितना मुश्किल है कि उस पूरे नूं जुबानी याद रखना। फिर वो की करते हैं? फिर वो खाली जुबानी याद नहीं करते, बन हाफिज हिफ्स कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें। अरबी है जिहड़ी उहदा उचारण खास है, उहदा बोलन खास है। काफ किवें बोलना है, जुआद किवें बोलना है, वो साउंड्स ने जिहड़ियां वो असी प्रोनाउंस नहीं कर पाते प्रॉपर। तो जिहड़े रिलीजीयस एजुकेशन वाले ने वो फिर उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, जिस तरह गुरबाणी की संथ्या देंदे हैं कि तुसी इस लफ्ज़ नूं इस तरह बोलना है, क्योंकि थोड़े जिन्ने फर्क दे नाल उहदे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। पर वो कह रहे हैं तू ये क्यों पढ़ रहे हैं? फिर नेमत विच ध्यान करें। तू ये इसलिए पढ़ रहा होना है कि जदों मैं एक जुब्बा पा लवांगा, मैं एक
मौलवी बन जागा, मैं एक नेक बंदा बन जावांगा, फिर लोग मैनू मन्नणगे और मैं उन्हां दे घर जाके जो दुआ करांगा ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ नेमत है। नेमत ਦਾ मतलब कि जो मैनू रिजल्ट मिलना है ਉਹਦਾ, जो मैनू ਉਹਦਾ इफजाना मिलना है, जो अजर मिलना है, जो मैनू इस काम नू करके दौलत मिलनी है, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਜਿਉਂ ਹਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਲਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੱਕ ਵੱਢ ਲਏਗਾ, ਬਾਈਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਸ ਔਰ ਹਿਰਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਮੈਡਨੈਸ ਹੈ। ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਜਿਉਂ ਹਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ, ਹਵਸ, ਹਿਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ? ਸੋ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਮਝਾਈ ਕਿ 2 3 4 ਹੋ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਣਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਪੇਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥੇ। ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੀ ਬੁੱਲਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਬੀ ਬੀਜ, ਸੀਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਅਲਿਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਤਾ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਅਲਿਫ ਬਣਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ। ਬੀ ਬੁੱਲਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਬੋੜ ਦਾ। ਬੋੜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖਿਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਰਛ ਜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਬਿਰਛ ਉਹ ਫਾਨੀ ਮੋਇਆ ਸੀ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ, ਸੀਡ, ਨੁਕਤਾ। ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹੋ? ਅਲਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਲਿਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਲਿਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਲਿਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਜੰਮਿਆ।
ਤੇ ਸ਼ੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਰੱਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ, ਵਨਨੈਸ, ਯੂਨਿਟੀ, ਸਹਿਜ, ਬਰਾਬਰੀ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਖ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਮੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਰੀडम, ਲਿਬਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਲਕਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਭੁੱਖ ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਬਾਸ ਕਲਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਖਾਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਏ, ਘੱਟ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਜੋਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਔਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਖਾਬ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਿਫ, ਬਰਾਬਰੀ।
ये नहीं है कि तुसी सारे आ जाओ, तुसी सारे बुत बन के बह जाओ, मैं बोलांगी तुसी सुनो। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਿਫ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਰ ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿੱਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਕੰਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ, 1 2 3 4 ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ, ਟੁਰੋ ਟੁਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਗਿਣਤੀ? 1 ਅਲਫੋਂ 2 3 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁਰੇ ਆ? ਗਿਣ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਏ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੜਕਿਆ ਏ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੱਸੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗੇ ਆ? ਹੈ ਗਿਣਤ? ਕਾਹਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ? ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਾਂ 2 ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ? ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਣ ਆਪ ਵੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਿਫ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਸਪੇਸ ਔਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉਗਦਾ ਏ, ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਲੱਗੀ ਏ, ਮਕਈ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਛੱਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ 4 ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆ? ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਂਝਾ, ਆਪਣਾ ਇਨਕਾਰ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ, ਇਸ਼ਕ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਔਰ ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਿਫ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਅਲਿਫ ਸਾਡਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਿਫ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1 ਅਲਿਫ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਲਿਫ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਡਾਟ, ਉਹ ਡਾਟ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ। ਸੋ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲਿਫ ਬਣਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਲਿਫ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਖਲੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਲਿਫ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੁਕਤਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੋ। ਵਿੱਚੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚੇ ਝੇੜੇ, ਵਿੱਚੇ ਵੰਜ ਮੁਹਾਣੇ ਹੋ। 14 ਤਬਕ ਦਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਤਾਣੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ, ਸੋਈ ਰੱਬ ਪਛਾਣੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਤੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਮਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਿਫ ਦੀ ਔਰ ਅਲਿਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਪੇਸ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਓਵਰਲੋਡਡ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੇਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਉੱਠੋ। ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਅੱਛਾ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇ ਵੇਖਨੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੱਬੋ ਭਾਵੇਂ ਸਾੜੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ, ਜੁਲਾਈ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ ਕਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਸਨ। ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ, ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਨੀ, ਬੇਹੱਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਸਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ, ਮੀਮ ਦੇ ਓਲੇ ਵਸਦਾ ਨੀ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ।
औलिया मंसूर कहावे, रम्स अनल हक आप बतावे। आपे आप ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜਾਵੇ, ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਬਿਨ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਵਾਹ ਦਜਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਜਲੇ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਸ਼ਿਸ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਸ ਰਾਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮਨਸੂਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਉਹ ਚਿਣਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੁਲਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜੁਲਾਏ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਫਿਰਿਆ ਟੁਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੌੜਨ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ 2 ਮਿੰਟ। ਖੱਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ 7 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਆਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ? ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ? ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਲਿਫ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਏ ਗੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਚਾਨਾ ਏ ਪੰਡ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲੋਸਫੀਜ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਜ਼ਮ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਆਲਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਓਨਾ ਖਾ ਲਵੇ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧੂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਆਪ ਪੈਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾ ਲਓ। ਖਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਇਲਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਓ ਚੱਕਰ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ,
ਸਿਰ ਚਾਨਾ ਏ ਪੰਡ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਕਲ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਫੋਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਯਾਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਪੋਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਕਰਿਜ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਨੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਗੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਪੰਡ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਹਾਨ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵਰਤਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਧਰਾਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨਸੂਰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ? ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ, ਇੱਕ ਅਲਿਫ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਜਲਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਓਪਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖਾਂ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੋਖੇ ਦੇਣੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਲਾਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੂ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਮੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦਿਆ ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਲਿਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਬੀ ਅੱਛਾ, ਬਣ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕरें। मैं ख़त्म कर रही हाँ क्योंकि हुण तुहानू बैकग्राउंड सारी समझ आ गई ना, फिर टाइम ज़्यादा हो जाता। बण हाफिज़ हिफ्ज़ कुरान करें, पढ़ पढ़ के साफ ज़ुबान करें, फिर नेमत विच ध्यान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा है। एक बड़ी इंटरस्टिंग गल है, फैमिली दी ही है, अपने ही परिवार की, कि जदों पढ़ने आ ना तो वीकली या मंथली कुछ ना कुछ पढ़ के फिर दुआ पढ़ के ना उन्हें कहते हैं ख़त्म पढ़ना, जिवें तुसीं कहंदे हो भोग पाना, तो वो दुआ पढ़ के तो फिर वो खाना आप भी खादा जाता है, तो किसी किसी घर एक अद्धे विच जरूर दिता जाता है शेयरिंग लई। ते जिहड़े हाफिज़ हिफ्स करते हैं उन्हां कोल एक अथॉरिटी आ जाती है कि उन्हां कोल हुण रिलीजीअस काम करन दी उन्हां नूं एक सर्टिफिकेट इशू हो गया। ते साडे एक रिश्ते विच सन, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਖਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਪਾਕ ਪਲੀਤ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਬੂ ਹਲਵਿਆਂ ਦੀ ਬਾਸ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਈ ਆਓ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੂ ਹਲਵਿਆਂ ਦੀ, ਹਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਮਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲਿਫ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਘਟੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਮਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਜਿਉਂ ਹਲਕਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਨੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਘਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 7 ਗਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ, ਇਹ ਹੈ ਨੁਕਤਾ। ਬੀ ਬੁੱਲਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ। ਬੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਟਰੀ। ਉਹ ਬੀ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿੜਦਾ ਏ, ਹੱਸਦਾ ਏ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਮਿੱਟੀ ਖੋਦ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਬੀਜ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਬੀਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਦ ਹੰਢਾਈ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦਿਸਦੀ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਕਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2 ਹਿੱਸੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੀਜ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਕਾਈ, ਵਨਨੈਸ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ, ਰੂਹ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੀ, ਸੋਚ ਦੀ, ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ। ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਬੀਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਨੇ ਸੂਰਜ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੀਜ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਬੀਜ ਬੁੱਲਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਸਾਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਮਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਲਣੇ ਉਸ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੀ ਬੁੱਲਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਰਛ ਜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਬਿਰਛ ਫਾਨੀ ਮੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰ ਬੀ, ਹਰ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਲਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਖਿੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਡੇ ਨੇ। ਕੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਫਲ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਰੁੱਖ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪੇ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਉਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਲਮਾਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੜਦਾ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀ ਇਕਾਰਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁਰੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਗਾਡਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ਕਲ ਜਲਾਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿਫਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਟੈਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਨਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਅਮਰੂਦ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਲਓ, ਬੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਸੀਡ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਣੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜੋਤ ਤੋਂ ਜਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਮਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੀਡ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਬਨੇ ਆ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਬਿਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੱਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਬ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਅੰਬ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲੀ ਬਦਲੇਗੀ ਪਰ ਰਵੇਗਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਹੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮਾਇਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਸਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਲਿਆ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਦੀਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਕ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਿਆਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਬੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਬਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਨਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਈਟ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜਿਉਣ, ਇਹ ਹੈ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਬੈਸੰਤਰੋਂ ਚਾਨਣ ਹਨੇਰੇ, ਦੀਪਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸ ਹੋਏ ਕੰਮ ਆਏ ਲਖੇਰੇ। ਦੀਪਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਹੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਸ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਜਲ ਹੋਵੇ ਕਾਮਨੀ ਸੰਗ ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ, ਅੱਖ ਦਾ ਕੱਜਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਸਵਾਣੀ ਹਰ ਜਸ ਲਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਗਲੇਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚੋ ਫੇਰੇ,
ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ, ਵਰਤਨਹਾਰ ਹੈ, ਬੋਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਸੁਣਨਹਾਰ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਰੂਪ ਸਾਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਸਾਂ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਆਲਮ ਜਾਹਲ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਮਾਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀਆਂ, ਹਾਫਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਉੱਗੋ, ਫੁੱਟੋ, ਨਿਕਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਰੋੜੋ ਆਪਣਾ ਕਵਰ, ਉਸ ਡਿੱਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ, ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਨਾਂ ਧੀਦੋ ਸੀ। ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁਕਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਯਦ ਸੱਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮਿਲਣ ਸਜ਼ਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਾਈ ਆਖੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਪਿਆ। ਅਲਿਫ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫੋਂ 2 3 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਬਾਜ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਏ ਗੱਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਿਰ ਚਾਨਾ ਏ ਪੰਡ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਕਲ ਜਲਾਦਾਂ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਿਫ ਪੜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬਣ ਹਾਫਜ਼ ਹਿਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਕरें, पढ़ पढ़ के साफ जुबान करें, फिर नेमत विच ध्यान करें, मन फिरदा ज्यों हलकारा है। एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। बी बुल्ला बोड़ दा बोया सी, ओ बिरच जा वड्डा होया सी। जद बिरच ओ फानी मोया सी, फिर रह गया भी इकारा है। एक अलिफ पढ़ो ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਸਮਝ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। एक अलग पढ़ो छुटकारा है, क्या बात है समझी ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਕਪਲ ਆਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਲੇਟ ਇਟ ਟੂ ਦਿਸ। ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ is a great place to end। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਛੁੱਟੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ
ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੂਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਆਲ ਯੋਰ ਸਰਵਿਸ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਆਲ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਿਸ, ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮੰਥ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਵੀਲ ਹੈਵ a Jewish poet coming and talking to us, and then the following week month we are doing Japji Sahib, and then the following week we are studying something on the Upanishads. So the next 4 months are planned, lekin tusi sade liye special ho, tusi you were the first one, te tusi saal vich 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਈਲ ਸਟਾਪ ਹੀਅਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, the one word I liked in this, ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਅਕਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀ ਅਕਾਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਏ। ਬੇਕਾਰਾ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬੇਅਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਉਹ ਡੀਪ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੀ। So thank you so much. I'll give the floor to others. Please go ahead. Maybe I'll pick someone. Sarjeet ji or Sumit ji. Sarjeet ji, go ahead. Sumit ji, you want to start? You can go ahead, yeah. नहीं, आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब it is such a storytelling time, listening time, that जब कहना ना कि बस चलती रहे कहानी, ते खाली जो ही मैं जिन्नी मैंने समझ आई वो जपजी साहब चों एक तुक याद आती है, देंदा रे लैंदे थक पाए, है ना। ते वही लगता है कि ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए कि इंसान देंदा रहे ते अगला थक जा पै जाता है। Beautiful. Anika has her hand raised. Go ahead, Anika. मैं कुछ दिखाना चाहती थी, एक सेकेंड। मेरे ख्याल जो असमत जी ने सानू सिखाया है वो इन्ना विच है, ये किताबा ने पर ये खाली ने, बस यही होना है ना, लर्निंग नो अनलर्निंग करना है। वाह। So all these books are like that. So I think that was the lesson we did. और उससे काम कर रहे हैं। बिल्कुल So सही। visual effect देखा सारी गल बोली है। बिल्कुल सही। Beautiful. हाँ जी सर जी। Asma ji, मेरे जे अनपढ़ लोग
ਬੜੀ ਆਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਬਜੀਤ। ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਬਜੀਤ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੜੀ ਆਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ the whole process of a child's birth or is all protected by that ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਕੀ whatever we can save. So you give me hope, Asma ji, that's what I want to say. Thank you so much. Thanks. Ishita ji, Bharat ji, Gurpreet ji, Prerna ji, go ahead. And then we'll go to Swarjit ji in the end because he's go ahead. Ishita ji, do you want to go first before? Okay, I'll say. I just want to thank and appreciate Asma ji, as usual. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਵੰਡੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ਼ਤਾ ਜੀ। ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मेरे को तो कोई अल्फाज ही नहीं है, आई एम स्पीचलेस। बस it was just beautiful. The less said the better. मेरे को एक शब्द याद आ गया, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कोई बोले रे। उसमें दो लाइनें आती हैं, एकल चिंता राख अनंता और आशा सब त्यागो रे। एक मिनट में खोल दूँ शब्द। एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आशा रे। प्रणवय नामा भय ने कामा को ठाकुर को दासा रे। तो हमें वही अवस्था पे पहुंचना है, उसी का प्रयत्न करना है हम कि एवरी डे थोड़ा करके उसके ऊपर आस रखे और उस मुकाम तक पहुंच जाए कि हमारे अंदर कोई आस तो रहे ही ना और उसके बाद ठाकुर और भगत के बीच में कोई फर्क ही ना हो।
सो मुझे बस यही भगत नामदेव जी का शब्द याद आ रहा था जो जैसे आप बोल रहे। सो थैंक यू सो मच। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। थैंक यू। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਭਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼? Hello, जी, हाँ जी, हाँ जी। I'm audible? Sorry, Yes. मैं normally अपने लैपटॉप को ही हमेशा ज्वाइन करना है। I'm somewhere out there. फोन क्यों ज्वाइन किया है? I'm having some trouble, but I think I could unmute. So thanks a lot, असमा जी। मतलब जिस सबने क्या no words to express the way you have taught us so deep things. ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, that's really ਮਤਲਬ no words to thank for it. in fact ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ we have to get inside, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। I don't remember them fully, but ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ I don't remember, but it is something related to what I think ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। might be you might be remembering those lines। जी जी। and but मतलब no बोले नहीं जा रहा है। in fact to be very honest, I cannot articulate at this point of time. I'm so much moved inside। thank you। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਰਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਖਲਕਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਖਲਕਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ। Thank you very much. As everyone said, I'm speechless. But एक दा तो बहुत ही सुंदर है, पर थोड़ा जो seed दी story है कि the unplanted seed भी there's a reason, और उधर तो तेल निकलिया फिर carbon। That is just amazing। Yeah। Amazing। Thank you very much। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਬਸੰਤਰੋਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਚਾਂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਰਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਖਫਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੀਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਬੀਜ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤਿਲ ਹੋਵੇਂਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਆਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣੀਏ, ਅਨਲਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ? ਮਰੀਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਰੀਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਜੀ ਜੀ ਅਸਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਂਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਾਦ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਬੈਠੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਮਹਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦਿਲੜੀ ਉਦਾਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ,
ਲੂ ਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗੇਰੀ ਏ, ਅੱਜ ਨੈਣਾ ਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਝੜੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਰੀਮ ਜੀ। ਸਵਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਸਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ 1960 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ 4 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਘਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਨਾ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟਰੂ। ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। टाइम काफ़ी हो गया, पर मैं एक गल एंड ते करके फिर ख़त्म करना चाह रही हाँ कि असी गल जिथों शुरू की है, अलिफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा बेदी खबर ना काई, दूजी काफ़ी रांझा रांझा करती नहीं मैं आपे रांझा हुई, तीजी काफ़ी बेहद रमज़ां दसदा नहीं टोलन माही, मीम दियोले बसदा नहीं टोलन माही। ते अज वाली एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। असी सारे एक दूजे नूं सुन के, एक दूजे नाल गल करके, ए जिहड़ा पल असी एक होण दा माणिया है ना, बुल्ले शाह ने पूरा जीवन माणिया है। असी जे इस एक पल नूं माण के थोड़ी जिन्नी टाइम लई संगत विच जुड़ के ते सुख अपने अंदर महसूस पे करने आ, जो बोलदा सानू लगदा है मेरी गल पिया करता है, ते ए वाला जिहड़ा सुख है बुल्ले शाह ने सारी जिंदगी हंडाया है और यही आस कीती है और यही जतन कीता है कि ये सुख सारे हंडाण। सो ये है वननेस। ते एक छोटी जिन्नी कहानी है शेख निज़ामुद्दीन अबू अल मोएद दी। एक शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने, वो होर ने, ये भी चिश्ती सिलसिले दे सन और बड़े नेक बंदे सन, तकरीर करते सन, वाज करते सन। ते एक दफ़ा दिल्ली विच बारिश नहीं हुई, कहत पै गया। लोग परेशान ने कि बई मींह तो पैना चाहिए। तो वो शेख निज़ामुद्दीन अबू अल मोईद कोल गए, उन्होंने कहा कि तुसी आओ और आके दुआ करो, तुहाडी दुआ दे नाल बारिश होएगी। तो शेख निज़ामुद्दीन गए, जाके खलोते, जी कोई थां थोड़ी उच्ची सी जिथे सारिਆਂ ਨੂੰ देख सकन, और वाज किया। तो कोई एक कपड़ा सी उन्होंने हत्थ विच, कढ़ के आसमान वाल वेख्या, तो आसमान नाल कोई हौली जी गल की, कणियां पैण लग पईयां। फिर उहदे बाद बाकी तकरीर की, थोड़ी बारिश हुई, रुक गई। फिर दोबारा वो कपड़ा कढ़िया, फिर आसमान वाल किया, फिर आसमान नाल गल की, फिर बारिश होने लग पई, रज के बारिश हुई। फिर घर आ गए, घर वापस आए तो लोगों ने पूछा कि वो कपड़े की सी जिहड़ा तुसी आसमान वाल कीता सी, क्योंकि उहदे बाद बारिश हुई है, मीह पिया है। उहदे बाद वो जो तुसी कपड़ा आसमान नूं विखाया और गल कीती, वो की सी? ते शेख निज़ामुद्दीन ने कहा कि वो मेरी माँ का दामन सी।
मेरी माँ दे कुर्ते दा कपड़ा से। की रिश्ता है उस माँ दे नाल इस बच्चे दा जिन्ने उस वड्डी माँ दे नाल गल कीती है। माँ ने माँ दे नाल जुमला बोलिया है बगैर लफ्ज़ां दे ते मींह वरन लग पिया। सो सानू अपने रिश्ते पछाणने ने। साडा रिश्ता सिर्फ 2 4 6 8 10 लोगों तक नहीं है। सो इस गल नू ज़रूर सोचना और ज़रूर बार बार सोचना, ये तुहानू बहुत कुछ दसेगी। बेहद रमज़ां दसदा नहीं ढोलन माही। सो रमज़ां हर वेले साडे आले दुआले खिल रही होइयां ने। उन्होंने कहा वो मेरी माँ का दामन है जिहड़ा कपड़ा मैं कट के ते आसमान वल कीता ते मींह पैना शुरू हो गया। ये रिश्ता है साडा। इन्नी ताकत है इंसान दे अंदर जे एक निक्का जिहा बीज एडा मजबूत दरख्त बन सकता है कि जिन्हों तरोड़न लई कट्टन लई सानू इलैक्ट्रिक मशीनां दी लोड़ पैंदी है और उन्होंने चुक्कण लई क्रेनां दी लोड़ पैंदी है। इंसान भी वही बीज है। बस इन्हें फुटना है या इन्हें अपने आप नू पीड़ के तेल कढ़ना है। जीवन दे विच असी अपने सावां नू वरतना किवें है, ये बुल्ले शाह दी काफ़ी सानू दसदी है। बहुत शुक्रिया तुहाडा सब दा ते तुहाडे टाइटल दा भी शुक्रिया। ये साडा सब दा कट्ठा ही है ते जो कट्ठी सांझी चीज़ होवे वो ठीक है। ते बिल्कुल असी तुसी 4 महीने दा तय कीता होया, ये 4 महीने कढ़ लो, 5वें महीने असी फिर हाज़री देंगे। वंडरफुल वंडरफुल। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ। मैं किधरे नहीं जा रही। ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਵਰੀ। हाँ जी, ਫਰਵਰੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ। हाँ हाँ बिल्कुल, ਤੇ फरवरी ਫਰਵਰੀ अपना 'ਚ महीना है। ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤੇ हाँ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ते ਫਰਵਰੀ 'ਚ। हाँ ਤੇ जी, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਐਂਡ ਮਰੀਮ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਅਸ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ बहुत शुक्रिया जी। मैं हाँ, और मैं कोशिश करूँगी ए टाइम में शूट कर देना, अगर किसी ए टाइम बनाऊंगा। बहुत